भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमंत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। આજે આ રામકથા દ્વારા ક્ષમા માગી રહ્યો છું। આ પવિત્ર પાવન નર્મદાજી નીર નિરંતર વહી રહ્યા છે। મારા બાલ્ય જીવનમાં મારા આ માતાનો પણ અપરાધ કર્યો હશે। આજે આ રામાયણની પવિત્ર માનસ ગંગાને અત્રે લાવી રહ્યો છું, ત્યારે મને ભગીરથ રાજા યાદ આવી રહ્યા છે, જેને પિતૃ ઋણમાંથી મુક્ત થવા સ્વર્ગમાંથી ગંગા અવતરણ કર્યું હતું। મેં આ માટે ઘોર તપસ્યા કરી નથી, ફક્ત મારા ગુરુની રાહ જોઈ છે। આજે મને ગુરુ કૃપા પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। આજે આનંદનો કોઈ પાર નથી। મને શ્રદ્ધા છે આ રામકથા દ્વારા નર્મદાના તટે વસેલા નગરજનોને એ અનન્ય લાભ મળવાનો છે। તેના ફળરૂપે આવી રહેલું ભવિષ્ય પ્રકાશમાન થાય। આ ભૂમિ અતિ પાવન છે। બાપુ, મારી આ માતૃભૂમિ સરળ પણ એટલી જ છે। આ રામકથા દ્વારા મને આશા છે કે સમૃદ્ધિ અહીં અવરિત વર્ષે। જ્યારે આપ અહીં બિરાજી રહ્યા છો, ત્યારે શ્રદ્ધા ફળીભૂત થઈ જશે એવી શંકા નથી। બાપુ, અહીં જળ પણ છે, વણ પણ છે, કેવડ પણ છે, કિરાત પણ છે। આ ભૂમિ રામભૂમિ છે। દીધે કાળથી અહીં નદીના તટે વસતા જનો માટે કેવટો સેતુ બનેલા છે। એક ગામમાંથી બીજા ગામ
આદાન પ્રદાનનું કાર્ય કરવા કેવટો દ્વારા જ શક્ય બની રહ્યું છે. આ કથામાં કેવટો પણ પોતાની નાવોને શણગારીને આવ્યા છે. અમને બધાને ઉપકૃત કર્યા છે. ઉત્તરાયણમાં અમે તેઓને રામકથા શ્રવણ સિવાય બીજું શું આપી શકીએ? અંતમાં નદીના તટમાં બેસીને કથા કરવાનો આશય. બાપુ, આપની રામગંગાના પૂરમાં અમે વહી જવા માગીએ છીએ. કાંઠે બેસીએ તો વાર લાગે, એટલા માટે પટમાં બેઠા છીએ. બાપુ, હવે ઘડીઓ વીતી થાય છે. રાહ જોવી એ પાલવું એમ નથી. ભાવગંગામાં વહી જવા અમિત નયનો પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છે. અમારી પ્યાસ બુજાવો. બાપુ, જય શ્રી રામ. કંઈ ભૂલ થયું તો માફ કરશો. ગુરુજી તમારા ચરણોની ભક્તિને લેવા આવ્યો છું. ઓ ગુરુજી તમારા ચરણોની ભક્તિને લેવા આવ્યો છું. લો પ્રેમની કરતું હૈયું તમોને દેવા કાજે આવ્યો છું. ઓ ગુરુજી તમારા ચરણોની નાચે નન શાંતિ સુખ જરા જ્યાં નામ તમારું ના હોય. નાચે નન શાંતિ સુખ જરા જ્યાં નામ તમારું ના હોય. ગુરુજી તમારા સુખ જોગ બધા જગન્નાથજીને તમારા ચરણે આવ્યો છું. ઓ ગુરુજી તમારા ચરણો તારી આજ્ઞાથી આજ સુધી હું ખૂબ રહ્યો સંસારમાં. તારી આજ્ઞાથી આજ સુધી હું
कथा कहमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरू पधारिए पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की रघुवीर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव बोलो भाई सब संतन लोका धीरा रण धीरम राजीव नेत्रम करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की नमः पार्वती पतये महादेव।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय Ram
राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति भंजन सुख मंगल भवन अमंगल द्रवसो दशरथ अजिर बिहार जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा ताके जुगपद कमल मना जा सुकृपा निर्मल मति प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासुहृदय आगा बस राम सरचा कुंद इंदु सम देह उमा रमण करुणा दीन पर करो कृपा मर्दन सिया राममय सब जग जानी सिया सब जग जानी
रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं नवकंज श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं कंदार पाया गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरं पटपीत शिरमुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषण राजा भुज श्री रामचंद्र कृपालु भज भव भयदारुणं भज दीन बंधु दिनेश दानव वंश निकंदन रघुनंद आनंद कुंज चंद दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भयदारुणं इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कंज निवास हरदल गंजन श्री रामचंद्र कृपालु भज
श्री गुरुचरण सरोज रज निज मम मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल मंगल भवन अमंगल हारी मंगल अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सदशरथ अजिर बिहारी द्रवऊ सदशरथ अजिर बिहारी द्रवऊ सदशरथ अजिर बिहारी द्रवऊ सदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करो देव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई मंगल भवन अमंगल
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की राम शिव प्रिय कल शैल सुतासी शिव प्रिय कल शैल सुतासी शिव प्रिय कल शैल सुतासी शिव प्रिय कर शैल सुतासी सकल सुख संपत्ति राशि सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सद्गुण सुरगण अम्ब आदिति सद्गुण सुरगण अम्ब आदिति सद्गुण सुरगण अम्ब आदिति सद्गुण सुरगण अम्ब आदिति रघुवर भगति प्रेम परमिति रघुवर भगति प्रेम परमिति रघुवर भगति प्रेम परमिति रघुवर भगति प्रेम परमिति शिव प्रिय में कल शैल सुतासी
सुख संपत्ति राशि सकल सुख संपत्ति राशि शैल सुतासी सुतासी संपत्ति राशि संपत्ति राशि शैल सुतासी सुतासी बोलिए हनुमान जी महाराज की, नर्मदे मात की। हर हर महादेव। પરમાત્માની અસીમ કૃપાથી મા નર્મદાના ગોદમાં અંકમાં ભગવાનની કથા નિમિત્તે હું ને તમે સૌ એકત્રિત થયા છીએ. આમ તો નર્મદા તટે કથાઓ થઈ છે, ભરૂચમાં પણ થઈ, એક આશ્રમમાં પણ નર્મદા તટ ઉપર, કયો આશ્રમ? હંસ આશ્રમ, हाँ हंसदेव आश्रम, वहाँ भी हुई. પરંતુ માના ખોળામાં બેસીને કથા કરવાનો આ પ્રસંગ હું એમ વિચારતો હતો કે આયોજકો આ બધા ઉત્સાહી ભાઈ બહેનો શું કરી રહ્યા છે, શું કરશે ખબર નહીં, પરંતુ મારી એક દ્રઢ માન્યતા છે, 2-3 કથાઓથી હું કીધા કરું છું કે કોઈ પણ જગ્યાએ ભગવત કથાનું મંડાણ થાય એ કોઈ દિવસ એમનેમ નથી થતું. બીજા કાર્યક્રમો ગમે તે રીતે થતા હશે, એના માટે હું અભિપ્રાય પણ ના આપી શકું અને મારે આપવો પણ નથી. પરંતુ ભગવાનની કથા જ્યારે કોઈ સ્થાનમાં યોજાય ત્યારે એની પાછળ ઘણા પરિબળો કામ કરતા હોય ત્યારે શક્ય બને. સૌથી પહેલું કથા માટે જે નિમિત્ત બને, યજમાન પરિવાર, બાકી નાની મોટી સેવા કરનારા સૌ તમે, અને એ કથા જ્યારે યોજાય ત્યારે આટલી વસ્તુ એકત્રિત થાય ત્યારે જ કથા યોજાય, એવો મારો અનુભવ. પહેલું, એક તો આપણા પૂર્વજોનું ખૂબ પુણ્ય પાક્યું હોય ત્યારે કથા આવે, એ વગર શક્ય નથી. કોઈ એમ માને કે કથા, કોઈ પણ કથા, ભાગવતજીની કથા, રામચરિત, ભગવત ચર્ચા, ભગવાનની કોઈ પણ ચરિત્ર, એમાં પહેલું પરિબળ આપણા પૂર્વજોનું પુણ્ય, એના કરેલા સુકૃત એ એક ભાગ ભજવે. બીજું, આપણું પોતાનું કોઈ જન્મોનું પુણ્ય, એ બીજો પાર્ટ, એ બીજો હિસ્સો છે કે આપણું પોતાનું કોઈ જન્મનું સારું કર્મ હોય એ. ત્રીજું, વર્તમાન જીવનમાં આપણે કરેલા કોઈ સત્કર્મો, એનું પુણ્ય, એ ત્રીજું પરિબળ. ચોથું, આપણા કોઈ સદગુરુની કરુણા, જેનો આપણે આશ્રય લઈને બેઠા હોઈએ,
એવા કોઈ પરમ હસ્તીનો આપણા ઉપર આશીર્વાદ ઉતરે ત્યારે હું તમે આવી રીતે એકત્રિત થઈ શકીએ. અને પાંચમું બહુ જ મહત્વનું કે જ્યારે અસ્તિત્વની ઈચ્છા હોય, સ્વયં અસ્તિત્વ ઈચ્છે કે અહીંયા કથા થાય, ત્યારે કથા સંભવે છે. અમારે પરમ સ્નેહી નરેશભાઈ, એના માતા પિતા, એમનો આખો ભાઈઓનો, વડીલોનો આખો એમનો બૃહદ પરિવાર, તમે બધા જ પરિવારજનો, એ બધાના પૂર્વજોનું પુણ્ય, તમારા પોતાનું કોઈ જન્મનું પુણ્ય, વર્તમાન જીવનમાં તમે જે જે કંઈ કર્યું હશે એ પુણ્ય, તમારી જેના ચરણમાં શ્રદ્ધા હશે એવા કોઈ મહાપુરુષના આશીર્વાદ, અને પાંચમું આ માં નર્મદાની ઈચ્છા, એ મોટામાં મોટું પરિબળ. મારે અમરકંટકમાં કથા કહેવાની હતી આ વખતે, પણ એ ખબર નહીં આવી રીતે નહીં થાત. પણ નર્મદા મૈયાની ઈચ્છા કે અહીંયા કથા થાય, અને એ પણ એના ખોળામાં ત્વદીય પાદ પંકજમ નમામિ દેવી નર્મદે. એના શંકરાચાર્ય મહારાજ પાગલ થયા છે નર્મદાનું દર્શન કરતા. એવો આ એમની ઈચ્છાથી મને એમ લાગે કે આ કથા અહીંયા યોજાય છે. આમ કથા પૂરી થાય પછી તો ઘણા પરિવર્તનો આવે, નાના મોટા ઘણા પરિવર્તનો આવે. કે બોલતાનો એ બોલતા થઈ જાય, પતિ પત્ની ભેગા થઈ જાય, પાડોશી પાડોશીની તકરાર માટે, વેરઝેર, આવા ઘણા દરેક કથાઓમાં આવું કંઈક ને કંઈક બનતું જ હોય છે. પરંતુ આ કથા માટે તો એવું થયું કે હજી કથાનું મંડાણ થાય એના પહેલાં ઘણા પરિણામો આવી ગયા, ફળો આવી. મેં જે રીતે અખબારો દ્વારા, યજમાન પરિવાર દ્વારા, વ્યવસ્થાપકો દ્વારા જે રીતે મને સમાચાર મળ્યા એ જોઈને હું રાજી થાઉં છું કે ભગવાનની એક કથા સમાજમાં કેટલી મોટી એકતા સ્થાપી શકે. કોઈ જાતિ, કોઈ વર્ણ, કોઈ ધર્મ, કોઈ સંપ્રદાયનો ભેદ ન રહ્યો, નાના મોટા મળીને. અને મને એ વિચાર પણ ગમ્યો કે બાપુ કોના હાથે દીપ પ્રગટાવી અથવા તો કોના હાથે આ કથાનો પ્રારંભ થાય, એ વિચાર પણ બહુ ગમ્યો કે દરેક વર્ગની એક એક બાલિકા આવી વ્યાસપીઠને વંદન કરી અને કથાનો શુભારંભ કરે. એ વિચાર પણ બહુ સારો. તો હું મારી પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું. મને આમ ચિંતા હતી, હું પૂછ્યા કરતો હતો ટેલિફોનમાં, ભાઈ મારાથી શ્રોતા કેટલા દૂર રહેવાના છે? કારણ કે તમે મને ક્યાંક આમ વચ્ચે બેસાડી દો ને શ્રોતાઓ આમ દૂર હોય તો મારે જેની સાથે વાતો કરવી છે એ સંપર્ક મારો તૂટી જાય ને. આ કઈ બીજી સભા તો નથી કે પેલો બોલ્યા કરે ને સાંભળવું એ સાંભળે ને ખારી સિંગ ખાય, જેને જવું એ જતા રહે ને આવે, એ તો સભા નથી. મારે તો તમારી સાથે તાર જોડવાનો, અને એ વધારે જો ડિસ્ટન્સ હોય તો શક્ય ન બને, અથવા તો પછી તો ધીરે ધીરે ટેવાઈ જઈએ, પણ અઘરું પડે. પણ ઠીક છે, બરાબર, સારું લાગે. અને માના ખોળામાં જેને સારું ન લાગે અને જગતમાં ક્યાંય સારું ન લાગે. એક તો માં નર્મદા, બીજી અમારી તાત માત સબ વિધિ તુલસી કી, રામચરિત માનસ. તો આપ સૌ આટલી શાંતિથી, આટલા વધારે સમય ગયો છે, આજે હું પણ મોડો પડ્યો આવવામાં, વધારે આજે કંઈ કહેવું પણ નથી. પરંતુ વિચારતો હતો કે આ કથામાં કયો પ્રસંગ લઉં ખબર નહીં, હજી નિર્ણય નથી. પણ કઈ પંક્તિઓનો આશ્રય કરું, જે પંક્તિઓ, જે ચોપાઈઓનો પાઠ થયો
એ એક વખત કોઈ જગ્યાએ એ પંક્તિઓ લેવાય છે, પણ કોઈ જુદા સંદર્ભમાં લેવાય છે. કારણ કે મેકલ સુતાના જે અર્થો ગ્રંથોમાં શાસ્ત્રોમાં આવ્યા છે, ભિન્ન ભિન્ન આવ્યા છે. એમાંનો એક અર્થ નર્મદાને માટેનો અર્થ છે. તેથી મને એમ થયું કે અહીંયા એ સંદર્ભમાં લઈએ. શિવપ્રિય મેકલ શૈલ સુતાસી. મેકલ સુતાનો એક અર્થ છે દેવી નર્મદે. આ રામકથા કેવી છે? ભગવાન શંકરને આ કથા કેટલી પ્રિય છે. તુલસીદાસજીએ જેમ રામ નામ મહિમા લખ્યો, સંતોનો મહિમા લખ્યો, ભરત પ્રેમ મહિમા લખ્યો, દશરથજીના ધર્મનો મહિમા લખ્યો, રામજીના સત્યનો મહિમા લખ્યો, પૂર્વવાસીઓના વિરહનો મહિમા લખ્યો, રાવણના વૈરનો મહિમા લખ્યો, એમ રામકથા અને રામચરિત બંનેને જુદા પાડી એટલે ખાલી ચર્ચા માટે બિલક બિલક દર્શન આપીને એનો મહિમા લખ્યો છે. એક આખું લિસ્ટ રામકથાના મહિમાનું આપ્યું અને પછી રામચરિતના મહિમાનું એક લિસ્ટ આપ્યું. એમાં રામકથા ભગવાન શંકરને કેટલી પ્રિય છે. પાર્વતી જેટલી પ્રિય એ તો છે જ, સવાલ જ નથી. પરંતુ ગોસ્વામીજીએ શોધતા એક વાત આ ઉઠાવી કે ભગવાન શંકરને રામકથા કેટલી પ્રિય છે કે જેટલી એને નર્મદાજી પ્રિય છે. ભગવાન શિવને નર્મદા ખૂબ પ્રિય છે. આપ સૌ જાણો છો, વ્યાખ્યા પછી હવે રોજ કરતા રહીશું, પણ આપ સૌ જાણો છો કે નર્મદામાં પથ્થર આમ અંદર દળ્યા કરે, नर्मदा प्रवाह में आमनम घुमा करे, लड़खड़ाते रहते हैं, लुढ़कते रहते हैं, अंदर અને એ કોઈ પથ્થર પથ્થર નથી, પણ એક એક કંકર શંકર છે. આપણી શાસ્ત્રીય માન્યતા છે ભગવાન શંકરને જે નદીના પ્રવાહમાં આળોટવું ગમે, શિવજીને નદીનો પ્રવાહ એના અંદરથી આળોટવાનું બંધ કરીને બહાર જવાની જેને ઈચ્છા ન થાય, અને એ હર કંકર શંકર રૂપ ધારણ કરી અને નર્મદાના જળમાં સતત આમને ઘસડાયા કરે, અને છતાં એ શિવને બહાર જવાની ઈચ્છા ન થાય, આટલી બધી એને નર્મદા પ્રિય છે. એવી જ રીતે ભગવાન શંકરને રામકથા પણ એટલી જ પ્રિય છે કે રામકથામાં એ ડૂબ્યા જ રહે છે, અંદર પેલા થતા જ રહે છે. અને નર્મદામાં લુઢકતો એ કંકર જેમ શંકર બને એમ સંભવ છે 9 દિવસ હું તમે આ રામકથા રૂપી નર્મદામાં જો દડીશું તો કદાચ 9મે દિવસે હું ને તમે જીવમાંથી શિવ બની નહીંથી પાછા જઈશું. કાંકરા જેવા હું ને તમે જો શિવ બની નહીંથી બહાર નીકળીએ તો આ બધો જ ખર્ચો સફળ થઈ જાય, આ બધી જ વ્યવસ્થા લેખે લાગે, તમારી તપસ્યા સફળ થઈ જાય. તો રામકથા ભગવાન શંકરને ખૂબ પ્રિય છે જેટલી નર્મદા પ્રિય છે. રામકથા તમામ સદગુણો રૂપી દેવતાઓની માં છે. એક પણ એવો સદગુણ નથી કે જે રામકથાએ આપ્યો ન હોય. સમસ્ત દેવકુળની અદિતિ છે આ રામકથા. અને ભગવાનની ભક્તિની સીમા, એના કરતા ભક્તિની ચર્ચા બીજે ક્યાં, ભગવાનની કથા સિવાય ક્યાં મળશે? એના કરતા પછી એક સીમા પરિમિત, બસ પછી આગળ જઈ શકે એવી રામકથા જે ભગવાનને અત્યંત પ્રિય છે, શિવજીને નર્મદા જેટલી પ્રિય છે. એ રામચરિતમાનસના બાલકાંડમાં એવો ઉલ્લેખ છે, એની ચર્ચા તો આए दिन કરેંગે. પણ એ ચોપાઈઓનો આશ્રય નર્મદાના ગોદમાં બેઠા છીએ ત્યારે કરીએ કે જેના પ્રવાહમાં શિવને પણ આળોટવાનું ગમે, એ પ્રવાહની સમીપ એની ગોદમાં બેસીને રામકથાના સત્સંગમાં હું તમે આમને આળોટીશું તો ક્યારેક શિવ બનીને બહાર નીકળીશું એવી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે. તો મને એમ લાગે છે અસ્તિત્વની ઈચ્છાથી, અને એમાંય અસ્તિત્વનું એક પરમ તત્વ
જળ તત્વ ભગવતી નર્મદાના મનોરથને લીધે કદાચ આ કથા અહીં આવી હશે. 9 દિવસીય આ અનુષ્ઠાન છે એમ માનીને અહીંયા બેસજો. હું ને તમે 9 દિવસ માટે એક નર્મદાના તટે એના અંકમાં અનુષ્ઠાન કરવા. અને હું પહેલે દિવસે ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે આ 9 દિવસીય અનુષ્ઠાન દ્વારા મેં તમને હમણાં કહ્યું તેમ ઘણા પરિવર્તનો પાછળથી થતા હોય, વચ્ચે થતા હોય, આગળ થતા હોય છે. એ તો થતા રહે છે, પરંતુ આપણા 9 દિવસના અનુષ્ઠાનના તપ દ્વારા આ અનુષ્ઠાનના ફળ સ્વરૂપે હું આજ પહેલે દિવસે ભગવાનને પ્રાર્થના કરું નર્મદાના ખોળામાં બેસી કે તમારા બધાનું તપ ભેગું થાય અને નર્મદા યોજના જલ્દી સફળ થાય. નર્મદા યોજના જલ્દી ગતિ પકડે અને એનો પ્રેમ પ્રવાહ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના સીમાડા સુધી પહોંચે. ગુજરાત જ નહીં, એના દ્વારા આખા એ રાષ્ટ્રને ધર્મની પ્રાપ્તિ હો, સમગ્ર રાષ્ટ્રને અર્થની પ્રાપ્તિ હો, સમગ્ર રાષ્ટ્રની જે કામનાઓ હોય ઉન્નત બનવાની એ કામનાઓ પણ પરિપૂર્ણ હો અને ભારતીય અધ્યાત્મ જગતની મોક્ષ ધારા પણ એના દ્વારા પ્રવાહિત હો. એવી આમ એવું હોય ને કે કોઈ પણ સત્કર્મ હોય ત્યારે પહેલે દિવસે આચાર્ય સંકલ્પ કરાવે, હાથમાં જળ અપાવી. આપણે માનસિક રીતે સંકલ્પ કરીએ કે 9 દિવસના આ સત્સંગ દ્વારા આપણી નર્મદા યોજના એ પણ ગતિ પકડે, જલ્દી પૂરી થાય, સફળ થાય એટલી નહીં સુફળ થાય એવા એક ભાવ સાથે એક રાષ્ટ્રીય વિચાર લઈને. હમણાં કહ્યું તેમ કે 2000 કે 2500ની વસ્તીનું આ સિસોદરા ગામ, આ વડોદરા થોડું છે, આ સિસોદરા છે. વડોદરા તો બળ ઉદર છે, આ તો સિસોદરા. પણ છતાંય એક નાનકડા એવા ગામમાં હું રસ્તામાં આવતો હતો, કેટલો લોકોનો ભાવ, નાના મોટા ભાઈ બહેનોનો. આ આપણી અધ્યાત્મ શક્તિનો પરિચય છે બાપ. આટલા તમને ક્યાંય શાંત ન રાખી શકાય સિવાય કથા. સંભવ જ નથી. કથા જ તમને શાંત રાખી શકે. અને તુલસીદાસજીએ તો કહ્યું કે આ સત્સંગની ગંગા, આ નર્મદા શું શું આપશે? સકલ સિદ્ધિ સુખ. એ નર્મદાના અનુસંધાને પણ આ બધાની વ્યાખ્યા થવી જોઈએ. એટલા માટે આ પંક્તિ લઈ રહ્યો છું કે એના બધા જ પાસાનો આપણે વિચાર કરીએ એક રાષ્ટ્રીય ભાવ લઈને. કારણ કે મને એમ લાગે છે કે કથા શરૂ થાય એના પહેલા જ બહુ જ મોટો રાષ્ટ્રીય વિચાર તમે સ્થાપિત કરી દીધો. દરેક ધર્મના લોકોએ, ભાઈ બહેનોએ આમાં ભાગ લેવા માંડ્યા. સૌએ પોતપોતાના મનોરથો વ્યક્ત કર્યા, અમે આમ કરીએ, અમે આમ કરીએ. આ એક બહુ જ મોટું કામ છે. અહીંયા કથા શરૂ થાય, વ્યાસગાદી ઉપર હું આવું અને પછી તો તમારે આમ જરાક ઊંચું જોવું જ પડશે, કારણ કે એટલી ઊંચાઈ છે વ્યાસગાદીની. એટલે તમે આમ ઊંચું જોતા થયા છો, પણ મને એમ લાગે આવ્યા પહેલાંય ઘણું ઊંચું જોતા થઈ ગયા તમે. જે અત્યાર સુધી આપણો સમાજ બિલકુલ નીચું જોવા ટેવાયો છે, જાત પાત આ તે બધી નાની નાની સંકીર્ણતામાં હું તમે અટવાયા છીએ. એવા સમયે મા નર્મદાની કૃપાથી એક જુદી જ રીતની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાવ, સુખ પ્રાપ્ત થાવ, સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાવ. અનેક સંદર્ભમાં એવું કંઈક આ કથા દ્વારા એક મોટું રાષ્ટ્રીય વિચારથી મને એમ લાગે છે. હવે આ કથા કેવલ સિસોદરાની નથી રહી. જ્યાં સુધી અહીં શરૂ નહોતું થયું ત્યાં સુધી સિસોદરાની હતી, પરંતુ હવે એક રાષ્ટ્રીય ફલક ઉપર આ કથા છે એવા વિચારથી. કારણ કે અહીંયા હું માનું છું ત્યાં સુધી હિન્દી ભાષી પણ બહુ જ આવે જે ગુજરાતી જાણતા નથી. એક તો બંગાળમાં મેં કોઈને, હું કલકત્તા હતો 2 દિવસ પહેલાં જ મેં પૂછ્યું કે સાવ ગુજરાતીમાં કથા થશે ત્યાં, તો કે પણ
જે બોલવું એ બોલજો, અમારે આવવું છે. એટલે પ્રાંત પ્રાંતમાંથી લોકો આવ્યા છે, વિદેશમાંથી કેટલા લોકો આવ્યા છે. એટલે આ એક ગુજરાતની અને સિસોદરાની કથા નથી રહેતી, પણ એક બહુ જ વિશાળ આ કથા છે. એવા ભાવથી હું તમે આમાં કોઈ ઉપદેશ નહીં, કથાના પ્રસંગો તો જરૂર સંક્ષેપમાં એક પછી એક લઈશું, પરંતુ હું તમે સાથે બેસીને, આમ તો માના ખોળામાં બધા બેસે ને એમાં, પણ થોડો તોફાની છોકરો જરા ઊંચો જરા બેસી જાય એવું કંઈક, અથવા તો લાડકો દીકરો હોય એ જરા એવું એવું તોફાની તો મારી સાથે ફિટ નહીં થાય ને, મારા સ્વભાવ સાથે તોફાની વાત ફિટ નહીં થાય. એટલા માટે પણ જરા એટલા માટે આ બધા જ તે લાડલા છોકરાઓ બધા બેઠા છે. ભગતે આવી ગયા હમણાં છેલ્લે. આપ સૌ માના આંખમાં બેઠા છો તો 9 દિવસ હું તમે સાથે બેસીને આપણા શાસ્ત્રોની કથા જરાય સંકીર્ણ નથી બાપ. કોઈ પણ શાસ્ત્રનું મંડાણ થાય, કોઈ પણ પુરાણ લો, ગીતા લો, વેદ લો, ઉપનિષદ લો, રામાયણ લો, ક્યાંય સંકીર્ણતા નથી. એ બહુ જ મોટી વિશાળ દ્રષ્ટિથી વાતો કરે છે, અને એ કોઈ સારું લગાડવા માટે નહીં, એનો મૂળમાં સ્વભાવ પડ્યો છે આ બધા ગ્રંથોનો. અને તેથી એવા ભાવથી હું તમે 9 દિવસ સાથે બેસીને આ એક અનુષ્ઠાન કરવા માટે એકત્રિત થયા છીએ. યજમાન પરિવારના પૂર્વજોના ચોક્કસ પુણ્ય હશે કે આ એનો મનોરથ ભગવાન અહીંયા પૂરો કરી રહ્યો છે. હું પણ મારી પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું. રામકથાનું આ 9 દિવસીય અનુષ્ઠાન માં નર્મદા જ સંભાળે એ જ, પણ 2-3 સૂચના હું પણ વ્યાસગાદીથી જરૂર આપને આપવા ઈચ્છું છું કે ઉત્સાહમાં, ભાવમાં 9 દિવસ સુધી તમારા બાળકોનું પણ ધ્યાન રાખજો. સ્નાનમાં, આવવા જવામાં બધી જગ્યાએ બહુ શાંતિથી અને સંયમથી વર્તજો, જેથી કરીને બધા જ આનંદથી ભગવત કથાનું રસપાન કરી શકે. ગામ નાનું છે, જેટલી વ્યવસ્થા થાય એટલી બધી આયોજકોએ કરી છે, પણ ખોટી દોડધામ, ખોટો હલ્લો ન કરતા આવાગમનમાં પણ મર્યાદા, સંયમ એ રીતે બધા. તમે કથામાં બેઠા હો, છોકરાઓ રમતે ચડી જાય, ક્યાંક કિનારે દૂર જતા રહે, આમ જતા, બધાને સાચવજો, બધાનો ખ્યાલ રાખજો. અને ગણેશ અને હનુમાનજીના ચરણારવિંદમાં હું તમે બધા પ્રાર્થના કરીએ. આખરે તો જેની ગોદમાં આપણે બેઠા છીએ એને જ આ બધું સંભાળવાનું છે. આમ તો હું વ્યાસગાદીને ગોદ જ કહું છું કે વ્યાસગાદી નથી, વ્યાસની ગોદ છે, પણ આજ તો વ્યાસગાદી પાછી કોકની ગોદમાં બેઠી છે. એટલે એવા પ્રવાહમાં બેઠા છીએ. આનંદ થાય છે, એક પ્રસન્નતાનો વિશેષ અનુભવ થઈ રહ્યો છે. તો 9 દિવસ સુધી ભગવાનના ગુણગાન ગાઈને હું તમે કંકરમાંથી શંકર ભરવાનો પ્રયાસ કરીએ કે અમે કાંકરા જેવા તારા પ્રવાહમાં આળોટીને શુદ્ધ થઈશું, સમૃદ્ધ થઈશું. શું ન થઈ શકે? તો એવા ભાવથી આજની કથાનો આરંભ આપણે કરી રહ્યા છીએ. સમય આજે નથી વધારે, તો ગણેશ અને હનુમાનજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આખું આયોજન માને સોંપીએ. માં અમને બધાને તું 9 દિવસ બરાબર સાચવજે. તો આઈએ ગોસ્વામીજીના શબ્દોમાં હનુમાનજી और ગણેશ ભગવાનના ચરણમાં વંદન કરે. ગાઈએ ગણપતિ જગવંદન શંકર સુવન ભવાની નંદન. ગાઈએ ગણપતિ જગવંદન મંગલ મૂર્તિ મારુત નંદન સક
वर्णानाम् अर्थ संधानाम् रसानां छन्दसाम् मंगलानां च कर्ता वन्दे वाणी वीणा वन्दे वाणी वीणा वन्दे वाणी वीणा। तो આજના એ પ્રારંભિક શબ્દોને વિરામ આપું એના પહેલા कुछ समय के लिए भाव और श्रद्धा से हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम
नर्मदा मैया की हर हर महादेव। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर बोलिए हनुमान जी महाराज। तो आज की कथा, आज का सत्संग વિરામ લે છે। આવતીકાલ સવારે 9:30 વાગે કથા શરૂ થશે। કથાનો સમય સવારે 9:30 વાગે। તો આવતીકાલે સવારે 9:30 વાગે કથામાં આગળ વધીશું ભાવ और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी की आरती कलित ललित सियती। आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मा नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुत सनकादि बरनि पवन सुत कीरति। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्ट दस छहु शास्त्र
सब ग्रंथन कोश मुनि जन गण सर्वस सार अंश संगति सभी आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काल कुसुमी आरती श्री रामायण कलिवल हरणी विषय रस की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती दलन रोग भव की रात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण की रति कलित कलित आरती श्री रामायण जी की